Sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Wabil khusus Sohibul Bait Ustaz Lutfi Reza, insyaallah semoga kita doakan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa ala mana wa salafus salih wa ala mana wal hadirun wal hadirat fi hadzal majlis wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرة أرواح آبائه وأجداده وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين ولكل وأصحاب كل وإلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء ومن تنزل بينهما إلى يوم الدين
ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وإلى أرواح بقية الصحابة القرابات والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم في الدين، وإلى أرواح العلماء الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث والمفسرين وسائر سادتنا الصوفية المحققين، وإلى أرواح كل ولي ومؤمنة والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها، ثم إلى أرواح جميع سلسلة المشايخ الطريقة القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق المعتبرة، خصوصا إلى حضرة سلطان الأنبياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وسيد عبد القاسم بن البغدادي، وسيد سر الصمد، وسيد المعروف الكرخي، وسيد الحبيب العجمي، وسيد حسن البصري، وسيد جعفر الصديقي، وسيد أبي يزيد البسطامي، وسيد يوسف الحمداني، وسيد بحيد القسبندي، والشيخ علي أبي الحسن الشاذلي، والشيخ عبد الله بن محمد بن سليمان الجزولي، والشيخ محمد بن إدريس الشافعي، والشيخ أبي حمد محمد بن محمد الغزالي، والشيخ يحيى بن شرف الدين النووي، وحضرة الإمام الرباني ووصولهم وفروعهم وعلى سلسلاتهم والآخرين عنهم. شيء بالله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى حضرة الشيخ زركسي بن أصلي والشيخ الصديق والشيخ محمد نووي. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين ثم إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونخص إلى حضارة من حاضرون والحاضرات في هذا المجلس، وأولاد والذرية من حاضرون والحاضرات في هذا المجلس. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أبهاء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق كأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون أبدا مما يتخيرون، ولهم قبل مما يشرحون، وهو عين كامثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وضلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن نكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون.
أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم الأجساد الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهرسون أأنتم ما تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه ضما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi Al-Mursyidul Kamil wa Mukamil Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo. Guru saya tercinta Kiai Miftahuddin Al-Mursyidul Kamil Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Ketua Idarah Uso Jatman Sumatera Selatan. Kedua orang tua saya yang datang jauh dari Palembang. Para kiai dan ulama khususon, pengasuh Pondok Pesantren Maslikul Irfan Jatbening, para imam Masjid Al-Jabar, Bapak Kiai Haji Ahmad Roming dari Cipinang, para badal PKN Al-Khalwani, Ustadz Fadlan, Ustadz Lukman, Ustadz Abdullah, dan lain-lain, Bapak Kolonel Infanteri Suwarto selaku perwakilan Ikhwan PKN Al-Khalwani daerah Jakarta dan Bekasi, keluarga dan para tetangga dan tamu undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di sini. Izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam mendukung terselenggaranya acara Maulid Nabi dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz pada malam hari ini di rumah kami. Mohon maaf sekiranya dalam persiapan, penyampaian dan penyelenggaraan acara malam ini ada hal yang kurang berkenan serta tempat kami yang kurang layak untuk penyelenggaraan kegiatan yang mulia ini. Saya teringat 2 tahun lalu saat saya masih mencari guru untuk belajar agama untuk membimbing saya disarankan oleh Pak Ustadz Lukman untuk ke Palembang bertemu dengan Pak Kiai Miftahuddin. Saya 2 tahun lalu datang ke rumah beliau di Pelaju. Saya mengutarakan untuk ingin untuk belajar dan menjadi murid beliau dan juga ditalkin. Tetapi pada saat itu saya ditolak. Saya pikir apakah saya ini masih kotor ataupun apa belum pantas menjadi murid beliau. Tapi beliau bilang bahwa saya sudah dituntut oleh Habib Lutfi di Pekalongan. Saya bilang saya nggak kenal sama Habib Lutfi, kok bisa saya ditunggu sama beliau? Beliau bilang lakukan aja Ustaz, kalau memang berniat mencari guru. Lalu tanpa menunggu lagi, Agustus 2015 saya ke Pekalongan, saya ikut zikirnya beliau. Di situ saya nangis. Di situ saya nangis. Saya mengatakan saya ingin jadi murid Habib. Habib bilang memang dia sudah menunggu saya dan saya talkin dia.
berjalan saya bulan-bulan saya mengikuti rutin pengajian dari beliau. Sampai 11 bulan saya ditelepon oleh Pak Kiai Muhtamin bilang, Bapak Palembang sekarang, saya sudah bersedia takdim Bapak karena sudah saatnya Bapak saya menjadi guru. Ini saya ke Palembang, saya ditakdim dan akhirnya saya menjadi murid Pak Kiai. Yang saya temukan di sini sesuatu yang luar biasa, perubahan dari diri saya. Sampai saya kemudian setelah itu saya bertemu dengan Pak Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani pada saat haul Kiai Zarkasi Isidik dan Kiai Nawawi di Berjan Purworejo, yang saya kemudian akhirnya juga ditakdim kekuatan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Khalwani pada tanggal 21 Juli 2016. Ini perjumpaan saya yang tidak bisa saya lupakan dengan beliau. Saya bersyukur karena sampai sekarang saya mendapatkan kehormatan untuk menjadi murid beliau dan mendapatkan tempat di beliau sampai sekarang. Mari kita doakan agar Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani selalu mendapat kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu ada sedikit penghargaan yang akan kami berikan ke Bapak Romo Kiai Khalwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasahbihi bil ghudwi wal asol amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, utamanya Bapak Ki Agus Hamid dari Palembang, orang tua Ustadz Riza, sekeluarga yang kami hormati, Al-Ustadz Insinyur Miftahuddin Kasno dari Pelaju, Sumatera Selatan, selaku Mudir Jam'iyah Litariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah Provinsi Sumatera Selatan, Sahibul Bait Ustadz Lutfi Riza, tak ketinggalan Ustadz Lukman yang mewakili ikhwan Akhina Filah Bapak Sukarwanto. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Lutfi Riza sekeluarga yang telah mengundang saya untuk menghantarkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus peringatan Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz. Harapan kami mudah-mudahan, terima kasih kami kepada Ustadz Lutfi Riza sekeluarga serta masyarakat di Jati Bening Estate
harapan kami mudah-mudahan terima kasih kami kepada keluarga Ustadz Lutfi Riza serta masyarakat Jati Bening. Harapan kami mudah-mudahan perwujudan terima kasih kami kepada beliau sekeluarga oleh Allah dikategorikan perwujudan syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang kita peringati ini kakek sama cucu, Nabi sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir ayahnya, sang ayah bernama Sayyid Abu Soleh, itu keturunan Nabi dari Sayyidina Hasan. Sang ibu bernama Syarifah Fatimah, itu keturunan Nabi dari Sayyidina Husain. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata orang kampung saya, orang dari Magelang, Purworejo, dari sudut ayah dan ibu itu belangkep, kata orang kampung Purworejo. Apa belangkep itu kalau sini? Klop. Barangkali bahasa anak muda kanan kiri oke gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, bahwa peringatan hari lahir Nabi yang pertama-tama melaksanakan peringatan kelahiran Nabi adalah baginda Nabi sendiri, bukan yang lain. Nabi tiap-tiap hari Senin berpuasa. Ada yang tanya, Nabi kok tiap Senin puasa? Maka Nabi mengatakan, fihi bulitu, kan Senin itu hari kelahiranku, kata Nabi. Hadisnya sangat jelas. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnin, faqala nabiyyu fihi bulitu, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi berbentuk pengajian umum semacam ini pertama-tama yang mengadakan seorang raja dari kerajaan Irbili di daerah Timur Tengah. Sang raja bernama Mudhafaruddin bin Zainuddin, yang terkenal dengan nama Sultan Mudhafarsah, raja dari kerajaan Irbili. Kenapa beliau mengadakan peringatan Maulid Nabi? Beliau melihat kondisi Irbili ketika itu terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia. Maka beliau punya gagasan mengadakan peringatan Maulid Nabi untuk merubah kondisi masyarakat. Diadakanlah peringatan Maulid Nabi 7 hari 7 malam. Ini sejarah. Bahkan diadakan pekan raya Maulid, semacam pasar murah untuk membantu orang-orang du'afa. Tidak ketinggalan grup hadroh se-Irbil dikumpulkan untuk meramaikan Maulid Nabi. Bahkan diadakan semacam, kalau kampung saya mengatakan arak-arakan, mungkin ya karnaval atau apa. Hari terakhir diadakan pengajian akbar. Pengajian akbar tidak kepalang tanggung, dimulai sehabis sholat duhur sampai jam 4 malam. Itu peringatan Maulid Nabi pertama. Berlangsung di Irbili, benua Asia, mengundang mubalek dari benua Afrika. Sang mubalek bernama Syekh Abdul Khattab Ibnu Dihyah. Beliau berceramah pakai makalah, pakai kertas kerja berjudul At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadir. Semua yang hadir dijamu oleh Sultan. Jamuannya konon menghabiskan 5.000 ekor kambing, 10.000 ekor ayam, 300 kuda. Bahkan apa? Berkat itu kalau jadi bening apa namanya berkat itu? Besek. Itu mencapai 30.000 berkat besek.
lengkap ada roti yang ada menteganya. Maka panitia Maulid Nabi yang ngerti sejarah mestinya ada roti yang ada menteganya. Minimal roti tar di sejarah. Bahkan hidangan telurnya menghabiskan 100.000 telur. Sang raja di tengah-tengah baca kitab At-Tanwir, kadang-kadang beliau baca syahadat, baca istighfar, baca selawat. Sesekali dia baca selawat pakai lagu, diiringi dengan hadroh. Bahkan sang mubalek tadi ketika diiringi dengan hadroh, beliau berjoget. Maka semuanya ikut berjoget, termasuk sang raja ikut berjoget. Maka Maulid Nabi pertama penuh dengan joget. Tentu bukan joget dangdut, tapi joget saman, joget rodan. Kalau Bapak sering lihat di Aceh atau mungkin lihat TV 9, sering ada joget saman, mereka hadroh. Selesai peringatan Maulid Nabi, kondisi masyarakat ini berubah. Yang semula terjadi krisis yang berkepanjangan di semua sektor kehidupan manusia berubah menjadi stabilitas di semua sektor kehidupan manusia. Itu dampak positif dari peringatan Maulid, dan akhirnya dicontoh negara-negara yang lain, masuk sampai di daerah Mesir, sampai Yaman, Syria, India, bahkan masuk di Indonesia. Di Indonesia, Maulid Nabi pertama berlangsung di Perlak Samudra Pasir oleh Sultan Malikus Saleh. Akan tetapi Maulid di Indonesia ini sangat masyhur, berkembang pesat semenjak raja kelahiran Palembang yang berada di Jawa Tengah. Jadi raja Jawa Tengah yang Jawa yang masyhur ini kelahiran Palembang. Dulu ada Raja Majapahit bernama Brawijaya. Dia punya istri dari Putri Campa, konon seorang syarifah. Ketika hamil tua, keluarga kerajaan Majapahit kurang-kurang senang sama beliau. Akhirnya sang istri tadi dicerai dan dilarikan ke Palembang dalam keadaan hamil tua. Di Palembang dia diasuh oleh Aryo Damar. Raja Brawijaya bilang, Aryo Damar, itu istriku sudah aku cerai. Boleh kamu nikah asal anak yang ada dalam kandungan sudah lahir. Lahirlah di Palembang, dikasih nama Hasan bin Brawijaya. Jandanya Brawijaya dinikah oleh Aryo Damar, punya anak namanya Husain bin Aryo Damar. Setelah Hasan menginjak dewasa, berangkatlah Hasan ke Pulau Jawa untuk mencari sang ayah di Majapahit, yaitu Brawijaya. Singgah di Cirebon, ketemu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu kakeknya Fatahillah, juga kakeknya Fatahillah, juga kakeknya siapa yang di Pulau Gadung itu, Pangeran Ahmad Jayakarta, ya, Ahmad Jakarta, itu kakeknya. Ya. Syarif Hidayatullah bilang, Hasan, kamu jangan mencari ayahmu dulu, tapi kamu ngaji, belajar dulu ke Surabaya. Berangkatlah Hasan ke Surabaya, belajar ilmu agama di hadapan Sayyid Ahmad Rahmatullah yang terkenal dengan nama Raden Sunan Ampel. Di pesantren Ampel Dito. Selesai di pesantren sana, Sunan Ampel bilang, Hasan, kamu jalan ke arah barat, jangan berhenti kalau belum menemukan perkampungan yang baunya harum. Jalan dari Surabaya arah ke
barat lewat utara, ketemulah kampung yang baunya harum, namanya Gelagahwangi di sekitar Demak. Pesan Sunan Ampel, ntar kamu di situ berdomisili di situ, barangkali bisa mendirikan kerajaan. Hasan bermukim di situ, kemudian bikin kerajaan namanya Demak bin menjadi raja dengan bergelar Syekh Alam Akbar Hasan Zainul Ngabidin Jumbun Sirullah Sultan Demak, Sultan Patah Demak Bintoro. Namanya lengkap itu. Namanya asli Hasan, bergelar Zainul Abidin. Setelah suatu saat Hasan mau bikin masjid, Hasan ini minta doa itu sang ayah ke Majapahit, Brawijaya. Majapahit sudah dalam kondisi mulai rapuh, mulai lumpuh. Majapahit itu lumpuhnya Majapahit bukan karena diserang oleh Demak. Demak tidak pernah menyerang Majapahit. Majapahit lumpuh karena diserang oleh Girindrawardhana dari Kediri, bukan diserang Demak. Demak tidak pernah menyerang Majapahit. Ini sejarah. Hasan ketemu sang ayah Brawijaya, minta doa restu mau bikin masjid. Sang ayah bilang, Hasan, saya sebagai orang tua nggak bisa bantu apa-apa, kecuali itu Hasan, pendopo kerajaanku Majapahit kamu bongkar saja, materialnya kamu bawa ke Demak untuk modal bikin masjid. Dibongkar atas perintah Raja Majapahit Brawijaya. Kemudian material dibawa ke Demak. Material terbesar tiang sebanyak 8 tiang dibawa, terus nginep di hutan namanya Randu Blatung. Konon bangun tidur pagi, tiang sebanyak 8 tiang itu hilang 1, tinggal 7. Jadi maka yang suka mencuri kayu sejak dulu sudah ada, namanya ilhalogi, tinggal 7. Akhirnya didirikanlah Masjid Demak. Kalau ibu dan bapak ke Demak melihat Masjid Demak, maka serambi Masjid Demak ini tiangnya yang 8, yang 7 ini bekas tiang pendopo kerajaan Majapahit. Bekasnya orang Hindu buat masjid boleh, maka wakafnya orang kafir sah buat masjid. Itu Bahsul Masail Nahdlatul. Peringatan Maulid Nabi pertama di Demak, para wali yang sepuh bertindak sebagai pembaca doa. Wali yang masih muda-muda menjadi panitia. Ada keseniannya, namanya ringgit wacucal. Kata orang kampung saya mengatakan wayang kulit. Maka namanya wayang itu singkatan wajib sembahyang gitu. Maka orang yang suka nonton wayang kok nggak pernah sholat, dia nggak ngerti sejarah wayang. Mubaliknya dalangnya itu Sunan Kalijogo, Sayyid Ja'far Shadiq. Bahkan ada wali yang masih muda dari Bagelen Purworejo, namanya Cokrojoyo, kelahiran desa Kerendetan, kecamatan Bagelen Purworejo, satu daerah dengan almarhum Bapak Mr. Kasman Singodimejo, jaksa agung pertama dulu. Cokrojoyo ini muridnya Sunan Kalijogo. Beliau ditunjuk sebagai ketua bagian konsumsi. Jadi walinya Purworejo itu bagian konsumsi. Purworejo bukan ngasih tausiah, bagi dus itu Purworejo itu sejarah. Maka di kampung kami di Purworejo kalau maulid ini karena dulu walinya itu ketua konsumsi, di Purworejo kan berkat besar-besaran. Kadang-kadang saya maulid itu
berkatnya telurnya 41 gitu. Ingkungnya ayam 1 utuh. Maka orang kampung saya mengatakan ingkung itu kan doa. Enggan jungkuh meligi golek ridane Gusti. Itu semuanya sanipun doa doa dalam bentuk peragaan. Ada namanya nasi tumpeng itu metu daran sing lempeng ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa dalam bentuk peragaan. Jadi semua tindakan ucapan orang-orang mukmin selama masih bisa ditafsiri, tafsir dulu, jangan buru-buru divonis musyrik itu. Ini kita hati-hati. Semua perilaku ucapan orang-orang mukmin selagi masih bisa ditakwili atau tafsiri, kasih tafsir dulu, kasih takwil dulu, jangan buru-buru divonis musyrik. Ini kita hati-hati. Itu kata Dr. Said Muhammad Alawi begitu. Maka Sunan Kalijogo di tengah-tengah apa itu dalang ceramah, orang sekarang mengatakan tausiah. Tausiah itu sebenarnya wasiat. Tausiah itu lebih tepat untuk orang yang sudah mau meninggal, mestinya begitu. Maka lebih tepat mau itu saja lah gitu. Yang lebih tepat itu maaf ini mau itu saja, lebih tepat dalam bahasa Arab kayak gitu. Saya nggak tahu sekarang kok malah tausiah itu lebih tenar daripada mau itu, saya nggak ngerti. Maka Sunan Kalijogo di tengah-tengah memberikan ceramah maulid kadang-kadang baca syahadat, konon baca syahadat pakai lagu. Para pengunjung ikut melantunkan syahadat. Di antara syahadatnya berbentuk lagu. Sama saya ingat di kampung saya sering dibaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Selesai peringatan Maulid Nabi di Demak, peta tanah Jawa berubah. Yang semula mayoritas beragama Hindu dan Buddha berubah masuk Islam tanpa perang, tanpa pedang. Dengan peringatan Maulid Nabi, Islam makin berkembang. Maaf,
tanpa perang, tanpa pedang. Setelah diajak baca 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu dalam bahasa Arab dikatakan syahadaten. Sampai ke lidah Jawa berubah menjadi sekaten. Maka sekaten Jogja itu berasal dari syahadaten. 2 syahadat. Syahadat tauhid la ilaha illallah, syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Maka Islam berkembang lewat Maulid Nabi. Konon Sunan Kalijogo yang menjadi penceramah ini usianya amat panjang. Maka peringatan Maulid Nabi dipertahankan dari Kerajaan Demak sampai Pajang, bahkan sampai Mataram Islam, sampai Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang punya cucu namanya Pangeran Diponegoro. Ini sejarah. Almarhum Profesor Kiai Haji Musa Mahfud, guru besar Gajah Mada tempo dulu, mengatakan dia mengadakan pendidikan Sunan Kalijogo itu diperkirakan usianya amat panjang, mencapai 130 tahun ke atas, bahkan mungkin sampai 150 tahun. Kenapa? Ketika Maulid pertama beliau hadir, Sekaten Pajang masih hadir, Sekaten Sultan Agung juga masih hadir. Profesor Musa Mahfud itu guru besar Gajah Mada bidang ilmu sejarah, punya cucu Bapak Jenderal Saukat Banjaran Sari. Ini sejarah. Maka sejarah telah membuktikan bahwa peringatan Maulid Nabi ini Islam akan berkembang. Maka tolong kembangkan peringatan Maulid Nabi. Bahkan sampai istana pun nggak pernah meninggalkan Maulid Nabi. Ketika orang soleh disebut namanya, dibaca sejarahnya, Allah turunkan belas kasihan. Kalau malam ini kita baca sholawat, kita dengarkan sejarah orang soleh kayak Nabi, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yakin malam ini Allah turunkan jutaan belas kasihan di Jati Bening ini. Allahumma. Saya punya kitab sejarah berjudul An-Nikmatul Kubro Alal Alam, nikmat yang besar di atas alam, karya ulama besar Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Beliau menyatakan di kitab itu, Ibunda Nabi Aminah bercerita, beliau mengisahkan ketika aku hamil, aku mengandung kekasihku Muhammad menjelang 1 bulan, memasuki bulan Rajab. Ketika saya sedang tidur lelap, saya tiba-tiba bermimpi, kata Aminah. Mimpi ketemu seorang pria yang tampan kerupawan, harum baunya, ceria wajahnya, bersinar pula wajahnya. Kata Aminah, sang pria tampan itu memanggil-manggil dengan amat jelas. Kata Aminah, tapi yang dipanggil bukan aku, yang dipanggil bayiku yang ada dalam kandungan menjelang 1 bulan. Memanggil-manggil dengan kalimat yang amat jelas, marhaban bika ya Muhammad, selamat datang hai Muhammad. Nabi dalam kandungan ada yang sudah memanggil Muhammad. Maka Aminah tanya, man anta, anda siapa? Sang laki-laki tadi langsung menjawab, ana Adam Abul Bashar, aku Adam bapaknya manusia. Mada turid, ada perlu apa? Kata Adam, ya Aminah absiri bi annaki qad hamalti bi sayyidil bashar wa fakhri rabbi anta wa mudur. Aminah, kabar gembira buat kamu, bayi yang ada dalam kandungan menjelang 1 bulan adalah pemimpin semua umat manusia, kebanggaan suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Yang ngasih kabar Nabi Adam alaihis, beliau memanggil dengan marhaban bika ya Muhammad, selamat datang hai Muhammad.
Maka adik-adik Marawis punya selawat Ya Muhammad, betul? Selawat Ya Muhammad menyebut nama Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ayo, sallallahu alaihi wasallam. Menjelang hamil 2 bulan, Ibunda Aminah bermimpi lagi ketemu seorang pria yang tampan rupawan, langsung memanggil. Kata Aminah, yang dipanggil bukan saya, bayi. Aminah, dia langsung jawab, Anasis, aku Nabi Sis Alais. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah buat kamu. Bayi yang ada dalam kandungan menjelang 2 bulan adalah An-Nabi Sahibut Ta'wil wal Hadis, Nabi yang pandai memberikan takwilan semua permasalahan dan mengajarkan berbagai ilmu. Yang ngasih kabar Nabi Sis Alais memanggil dengan kata-kata Assalamualaikum ya Rasul. Maka di kampung saya ada selawat ya Rasulullah, asli lagu Jawa. Bu maaf, saya mau pakai lagu Jawa Bu ya. Selawat ya Rasulullah, lagu Jawa asli, lagu Bagelen. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'asa
Sholawat diiringi dengan terbang tidak ada masalah. Waliullah Ki Haji Dimyati Nasir Comal Kedawung Comal Pemalang memberikan fatwa as-sholawat bitufi la yadurru. Selawat dengan diiringi hadroh marawis terbang la yadurru, tidak membahayakan, tidak berakibat dosa. Akan tetapi kalau Al-Quran diiringi dengan selawat haram. Kalau Al-Quran diiringi dengan marawis terbang hadroh haram. Tapi kalau selawat tidak masalah, no problem. Dalam bahasa Arab ma fi muskilat. Kalau Quran diiringi dengan hadroh haram, pakai tabu-tabuan. Tapi kalau selawat ma fi muskilat, tidak ada masalah. Bahkan bagi yang ahli seni rasanya lebih nikmat, betul? Selawat diiringi dengan terbang marawis hadroh akan lebih indah, betul? Dan Islam itu indah. Ini fatwa dari seorang wali, Ki Haji Dimyati Nasir Kedawung Comal Pemalang Jawa Tengah, yang amat masyhur. Menjelang hamil berapa bulan tadi ya? Menjelang hamil ini kita mendengarkan sejarah Nabi. Orang mau mendengarkan riwayat Nabi, pertama dari Allah dikasih belas kasihan, diampuni dosanya, amin. Yang kedua dilapangkan rezekinya. Yang ketiga dimudahkan urusannya. 4 dilepaskan kesulitannya. 6 disembuhkan penyakitnya. Yang ketujuh ditinggikan derajatnya. 8 ke atas sampai 100 lebih, tolong baca sendiri, ada kitabnya. Karena banyak sekali, sudah selesai sampai subuh. Menjelang hamil 3 bulan, Ibunda Aminah bermimpi ketemu seorang nabi. Kata Aminah, ia memanggil-manggil, tapi laki-laki bukan aku yang dipanggil. Yang ia panggil bayi yang ada dalam kandungan menjelang 3 bulan. Tadi 2 bulan ya Rasulullah, 3 bulan Assalamualaikum ya Nabi ya Allah. Anda siapa? Anda Idris, aku Nabi Idris. Ada kabar apa? Kabar gembira Aminah, bayi yang ada dalam kandungan menjelang 3 bulan, An-Nabiyyur Rais, adalah Nabi yang menjadi pemimpin. Menjelang hamil 4 bulan, saya percepat kasetnya ini. Menjelang hamil 4 bulan, Aminah bermimpi ketemu seorang Nabi. Sang Nabi memanggil-manggil, laki-laki yang dipanggil bukan Aminah, bayi yang ada dalam kandungan. Maaf Bu, ketika ibu hamil ada yang manggil-manggil ibu enggak? Ada yang manggil ibu, ada itu pasti yang, dan ada yang manggil bayinya yang enggak ada gitu. Betul? Enggak lewat mimpi, itu kenyataan. Tapi
4 bulan sang Nabi memanggil-manggil dengan kata-kata Assalamualaikum ya Habiballah. Anda siapa? Ana Nuh, aku Nabi Nuh alaihis. Nabi yang ada hurufnya NU itu Nabi Nuh. Itu ada gambar NU, betul? Betul? Nabi yang ada hurufnya NU itu Nabi Nuh. NU, nah, itu dalam rumus kimia itu bagus sekali ini. Insinyur Miftah bisa menguraikan itu rumus kimia. Tolong lain kali diterangkan rumus kimianya. Kenapa NU itu? Ada perlu apa? Kata Nabi Nuh, kabar gembira Aminah. Bayi yang ada dalam kandungan menjelang 4 bulan adalah sahibun nasri wal futuh. Nabi yang bisa memberikan pertolongan dan yang membuka orang-orang yang gelap hatinya. Beliau memanggil dengan Assalamualaikum ya Habiballah. Maka grup Marawis ini punya selawat Habibi. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaika sholat, alaika salam, alaika sholat, alaika salam, alaika sholat, alaika salam. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Habibi ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Alaika sholat, alaika salam, alaika sholat, alaika salam, alaika sholat, alaika salam. Menjelang hamil 5 bulan, bermimpi lagi ketemu seorang Nabi. Dia memanggil Assalamualaikum ya Sofwatullah. Anda siapa? Ana Hud, aku Nabi Hud. Ada perlu apa? Kabar gembira Aminah buat kamu. Bayi yang ada dalam kandungan menjelang 5 bulan adalah Nabi Sahibus Safa'ah Al-Udma fil yaumil maut. Nabi yang memberikan syafaat yang agung kelak di hari kiamat. Maka ada selawat, kalau kita mau baca selawat, hati kita menjadi terang, pikirannya nggak gelap. Maka di kampung saya ada selawat, namanya selawat Nuril Mubin. Biasa dibaca sehabis doa tahlil. Lagu asli kampung saya, Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kok semuanya udah bisa ini? Ini grup Marawis nih punya selawat Nuril Mubin, tapi lagunya lebih indah dari lagu kami. Lagu dari Ampel Suci Surabaya, bagus lagunya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ayo ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin. Tawassalna bismillah ayo amin hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah di ahlil badriyya Allah di ahlil badriyya Allah ayo sallallahu rabbuna
nikmat wa min hamil wa min ummah di ahlil bari ya Allah di ahlil bari ya Allah sallallahu rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin Syekh Abdul Qadir adalah raja para wali semuanya Sayyid Abu Soleh bapaknya Syarifah Fatimah ibunya Syarifah Fatimah ibunya Sallallahu Rabbuna ala nuril Badal Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam satu Ramadan tanggalnya tak menyusui siang harinya tak menyusui siang harinya sallallahu rabbuna ala nuril Badal Mustafa sayyidil mursalin sayyidil mursalin sayyidil mursalin kalau kita melihat kata-kata syafaat saya kepingin ngajak Anda semuanya menengok sebuah ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Ayat ini ada dalam surat Maryam. Artinya mereka nggak bakal dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Jadi yang dapat syafaat itu yang sudah janji kepada Allah. Kita ingin ngerti maksud janji kepada Allah itu gimana. Karena ini ayat Quran, kita jangan mengartikan menurut pemikiran kita sendiri. Ada lembaga tersendiri yang berhak menafsiri Al-Quran. Ia adalah lembaga ilmu tafsir. Maka yang berhak mengartikan Al-Quran ya para ulama ahli tafsir, para mufassir. Ada seorang mufassir besar namanya As-Syekh Imam Al-Hakim. Di dalam kitab Mafzaul Khalaiq disebutkan qauluhu indar rahmani ahda ay illa man ittakhadha talqina dzikri tauhidi anillahi biwasitati syaihi al-hayyi al-kamili al-musalsili ila sayyidil kaunaini ila jibrila ilallahi rabbil alamin. Tidak dapat syafaat kecuali yang sudah berjanji kepada Allah. Imam Hakim mengatakan maksudnya janji kepada Allah itu orang yang mendapatkan talqin dzikir dari Allah dengan perantaraan guru, mursyid, khalifah. Talqinan dzikri tauhid anillahi dari Allah, akan tetapi biwasitati syaihi dengan perantaraan guru, mursyid, khalifah. Talqin al-hayy yang masih hidup, al-kamili yang sempurna, al-musalsili yang mempunyai mata rantai silsilah, ila sayyidil kaunaini kepada nabi yang bergelar sayyidil kaunaini, ila jibrila sampai Jibril, bahkan ilallah sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maaf kalau Ustadz Riza
talqin sama Ustadz Miftah. Ustadz Miftah ini ada mata rantai. Beliau sebagai mursyid khalifah pertama, beliau dapat ijazah izin dari Kiai Haji Zikron Abdullah Pedurungan Semarang, Ketua Torekoh Jawa Tengah. Juga dapat izin dari saya. Saya sama Kiai Zikron sama-sama dapat izin dari guru saya, Kiai Haji Mas Duki Sarofuddin Jatiwangsan Kemiri Purworejo. Kiai Haji Mas Duki dapat izin di wisuda oleh sang guru. Siapa gurunya? Kiai Haji Nawawi Siddiq, orang tua saya, orang tua kandung saya. Kiai Haji Nawawi Siddiq dapat izin dari Pak D-nya, yaitu Kiai Haji Munir bin Zarkasi. Kiai Haji Munir dari ayahnya, yaitu Kiai Haji Zarkasi. Kiai Zarkasi dari gurunya Kiai Zarkasi, yaitu Kiai Syekh Abdul Karim Banten dari Tanara, dari Tayasa. Syekh Abdul Karim dari Syekh Khotib Sambas Kalimantan Barat, dan seterusnya sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sampai Sayyidina Husain, sampai Sayyidina Ali, sampai Nabi, sampai Jibril, sampai Allah. Jadi kita itu umat Islam kalau cari ilmu, pengambilannya harus jelas, jangan asal ambil. Maka Syekh Ibnu Sirin mengatakan, "I'lam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu." Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Sekarang banyak anak asal ambil, gak ke pesantren, gak punya ustaz, gak punya kiai, ngambilnya dari medsos, betul? Memang di dalam medsos ada beberapa syekh, ada syekh Google, syekh YouTube, syekh Yahoo, syekh Twitter. Itu lama-lama saya login sama saya login, betul? Harus jelas pengambilannya. Ayo kita lihat sejarah 4 ulama besar di tanah Jawa mengambil ilmu dari Syekh Khotib Sambas Kalimantan Barat. 4 ulama besar di Jawa itu ilmu tarikatnya itu dari Kiai Khotib Sambas. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Nawawi Banten, keponakan Syekh Abdul Karim Banten, yang salah satu cicitnya hari ini menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Siapa? Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu cicit Syekh Nawawi Banten. Yang ketiga Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, itu muridnya Syekh Khotib Sambas. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon punya murid Syekh Abdullah Sepuh Abdullah Mubarak Suryalaya Tasikmalaya. Syekh Abdul Mubarak punya murid putranya Syekh Sohibul Wafa Tajul Arifin Aba Anom. Syekh Khotib Sambas Kalimantan punya murid Syekh Khalil Bangkalan Madura, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari Tebuir Jombang. Jadi kita untuk ilmu harus jelas, ilmunya jangan asal ambil. Amat jelas. Maka Allah pun berfirman dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ini ayat Quran. Dalam tafsir Sawi, Syekh Ahmad Sawi mengatakan, maksudnya mau'izatun min rabbikum ay wa hadza yadullu ala syariat. Maksudnya syifaa'un lima fis sudur ay wa hadza yadullu ala thariqah. Maksudnya hudan wa rahmatun lil mu'min ay wa hadza yadullu al haqiqah. Allah berfirman, telah wahai para manusia telah datang atas kalian 3 hal. Pertama adalah mau'idhah min rabbikum. Pertama, nasihat dari Tuhanmu. Kedua,
obat hati dari Tuhanmu. 3, petunjuk dari Tuhanmu. Maksudnya mau itu adalah syariat. Kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, kaji, umroh. Maksudnya obat hati itu tarikat. Itu yang bicara kayak gitu ulama besar Syekh Ahmad Shawi. Maksudnya hakikat, maksudnya hudan adalah hakikat. Untuk mendapatkan hakikat diperlukan syariat dan tarikat. Maka ada syair, hai kawan semua, pria wanita, jangan cuma ngaji syariat saja, cuma pinter dongeng, tulis dan membaca, pada akhirnya akan sengsara, pada akhirnya akan sengsara. Ayo ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji, atfata yaji waktal alami, ya ruhai laju ibadahoni, ya ruhai laju ibadahoni. Ada kata-kata jangan cuma ngaji syariat saja, akhirnya sengsara. Kita sepakat nggak kepingin sengsara, betul? Supaya nggak sengsara jangan cuma syariat saja. Di luar syariat ada ilmu namanya tarik. Maka ketika Bung Karno akan membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno, membesarkan hati Bung Karno. Seorang putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, tampil mendampingi Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi. Sang putra tadi putra dari seorang guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah, yang sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, punya anak bernama Muhammad Hatta, mendampingi Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta. Jadi Pak Hatta, wapres pertama, itu putra tarekat, Pak. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat gak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi gitu saja. Penulisan sejarah belum lengkap. Ini saya dapati dari keterangan wartawan senior Pak Rosian Anwar. Anda jangan berkecil hati jadi muridnya kiai. Anak bangsa yang dididik para ulama menjadi tokoh bangsa. Gak cuma Pak Hatta. Sejarah telah membuktikan yang paling ditakuti oleh pemerintah Hindia Belanda itu santri, kiai. Ada seorang kiai, seorang santri bernama Abdul Hamid, lahir di kampung Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Abdul Hamid itu santrinya Kiai Haji Hasan Besari, Tegalsari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Kiai Haji Ahmad Baidowi, Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah. Menjadi santrinya Kiai Haji Taftazani, Kartosuro. Berguru ilmu hikmah kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso, Salaman, Magelang. Abdul Hamid menghimpun kekuatan berperang memusuhi Belanda selama 5 tahun, 1825 sampai 30. Abdul Hamid wafat dan dimakamkan. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Guaslarong Hafal. Jadi kiai itu harus payah-payah menghafalkan.
orang sudah payah-payah menghafalkan kadang-kadang nggak diundang gitu. Untuk Mas Riza undang coba itu di Ponorogo. Maka kalau Anda berkesempatan ke Kota Magelang melihat kamar di Ponorogo, di kantor ex-Karsiden Kedung, orang sekarang mengatakan Bakor Wilduan. Di Ponorogo punya 3 peninggalan. Pertama Al-Quran, kedua tasbih, ketiga kitab Fathul Qorib, kitab Madhab Syafi'i. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang muslim. Yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir. Bahkan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan mengatakan di Ponorogo guru tarekat Naksabandiyah, guru tarekat Qadiriyah. Peninggalan yang ketiga kitab Fathul Qorib, kitab Madhab Syafi'i. Maka di Ponorogo bermadhab Syafi'i. Tarawihnya 20 rakaat, subuhnya pakai kunut, Jumatannya 2 kali adzan, habis jamaah baca wirid. Di Ponorogo. Ini sejarah. Saya sangat menghormati, menghargai orang yang berbeda madhab, berbeda pendapat. Saya salut, saya hormat. Akan tetapi tolong sejarah sampaikan apa adanya. Betul? Betul. Jangan ditutup-tutupi bahwa di Ponorogo bermadhab Syafi'i. Di Jogja ada seorang kiai bernama Kiai Sulaiman Zainuddin di Kalasan Sleman. Punya santri banyak, di antaranya ada santri bernama Suwardi Suryaningrat. Santri yang namanya Suwardi Suryaningrat punya jasa besar di bidang pendidikan. Oleh pemerintah diangkat menjadi Bapak Pendidikan Nasional yang terkenal dengan nama Ki Hajar Dewan. Itu santri, muridnya Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan. Cuma sayang sejarah Ki Hajar Dewantara sebagai seorang santri nggak pernah diterangkan di bangku sekolah. Betul? Yang diterangkan cuma tutburi hati. Maka saya minta kepada teman-teman guru mulai sekarang tolong anak didik kita dikasih pemahaman yang utuh, apalagi sejarah. Saya sering bilang, Anda jangan suka memotong sejarah. Kalau Anda suka memotong sejarah pada saat yang lain, sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah Subhanahu. Maka jangan suka memotong apapun potongannya. Betul? Ya. Kecuali potong rambut boleh. Kalau potong untuk minum nggak apa-apa, potong celahnya sebentar minum, betul? Moga-moga dirincangi. Bahkan Bu, di pantai utara Pulau Jawa ada seorang anak putri rajin ngaji Quran menjadi pendekar bangsa. Di Kecamatan Mayong Jepara ada kiai bernama Kiai Madirono, punya istri bernama Aminah, punya anak putri bernama Ngasirah, dinikah Bupati Jepara, punya anak putri rajin ngaji Quran bernama Kartini. Jadi Kartini seorang muslimat ngaji Al-Quran. Beliau berguru Al-Quran kepada Ki Haji Soleh Darat Semarang, yang makamnya ada di kota Semarang, di kampung namanya Berguto, yang haulnya tiap-tiap tanggal 8 bulan Syawal. Itu guru Raden Ajeng Kartini. Bahkan ada dialog ketika Kartini diajari tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kartini bilang, Kiai, tadi Kiai ngajari saya tafsir Al-Quran pakai bahasa Jawa. Kiai, hati saya tentram. Kiai, tolong Kiai tafsirkan Al-Quran seluruhnya pakai bahasa Jawa. Biar, kenapa? Pada zaman Kartini kan nama Indonesia belum ada, belum lahir. Yang ada Nusantara, Jawa Timur, Sumatera pun belum ada, yang ada Andalas, Kalimantan belum ada, yang ada apa? Borneo, Sulawesi belum ada Salabes, Jakarta belum ada Sunda Kelapa. Saya nggak ngerti kalau jadi bening. Betul? Maka Kiai Soleh jawab, Kartini, menafsiri Al-Quran tidak gampang. Tidak boleh sembarang orang menafsiri Al-Quran. Orang boleh menafsiri Al-Quran
asal punya ilmu bantu yang komplit dari gramatika Arab, nahwu sorof, badi', ma'ani bayan, balaghah, wasnatil kalam, nasyih mansub, asbabul wurud, asbabun nuzul dan sebagainya, baru diperbolehkan menafsir Al-Quran. Kartini gak gampang. Kartini bilang, Kiai, saya punya usul sama Kiai untuk menafsir Al-Quran. Saya punya keyakinan semua ilmu sudah Kiai miliki. Akhirnya Kiai Soleh menundukkan kepala, bahkan menangis, mencucurkan air mata. Ada anak putri yang kayak gini cerdasnya, usul bikin tafsir Al-Quran. Akhirnya Kiai Soleh bilang ke Kartini, doakan saja mudah-mudahan saya bisa menafsiri Al-Quran pakai bahasa Jawa 13 juz. Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, baru selesai 13 juz, dicetak pertama di Singapura dengan judul Faidul Rahman fi Tafsiri Ayatil Quran atas usul Raden Ajeng Kartini. Cuma sayang sejarah Kartini belajar Al-Quran kayak gini gak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma habis gelap terbitlah untung terang. Coba kalau hujan kayak kemarin apa ya kira-kira? Ibu-ibu mestinya kalau ngerti Kartini dulu mengaji Al-Quran, kalau hari Kartini berlomba-lomba baca Al-Quran. Tapi karena nggak ngerti, kalau hari Kartini malah ke salon kecantikan. Orang hari Kartini kok pakai rebonding segala buat apa? Faisal mikro. Contohlah kan, ini dalam baca Al-Quran. Maka ketika Kartini melaksanakan pernikahan, sang guru Kiai Soleh datang kondangan bawa kado. Kadonya berisi tafsir Al-Quran berbahasa Jawa 13 juz. Ini yang dipelajari oleh Kartini. Maka dalam sejarah ketika Kartini pernah diajak berpindah agama oleh temannya dari Leiden, Kartini membantah. Kartini pernah diajak pindah agama. Kartini, kau anak pandai, kau anak cerdas, kau pindah agama saja, ikuti agama saya. Kartini kasih balasan, saya Kartini tidak mungkin berpindah agama. Agama saya adalah Islam, tauhid, tegas Kartini. Sayang sejarah semacam ini gak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma apa tadi? Habis gelap terbitlah nanti gelap lagi. Terang itu kan bahasa Indonesia, orang kampung saya mengatakan padang. Maka di kampung saya ada lagu padang. Padang bulan padangi oyo oyo ayo rembulani sing awi awi padang bulan padangi oyo oyo rembulani sing awi awi punya pengalaman dulu pernah diundang ngaji di Kuala Tunggal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, di depan komunitas teman-teman kita orang-orang Banjarmasin yang kurang paham bahasa Jawa. Saya baca padang bulan, ada yang usul
tolong diindonesiakan, pusing kepala saya. Akhirnya saya coba, saya bisa. Bacaan bulan pakai versi bahasa Indonesia. Tolong hadrot nanti ngiringnya jangan pakai gendang serempak, pakai hadrotnya Habib saya yang agak cepat gitu. Betul? Ya. Padang bulan berbahasa Indonesia. Terang bulan, terang bagaikan siang. Oh sang bulan, melambai-lambai, terang bulan, terang bagaikan siang. Oh sang bulan, melambai-lambai, mengingatkan saya juga punya pengalaman pernah diundang ceramah sampai di mana, di Malaysia, di Johor, bahkan sampai mana, Hong Kong, sampai Makau. Makau pusat kota judi pernah undang saya, bukan untuk berjudi, untuk ngaji. Saya baca Padang Bulan, ada yang usul, tolong di-Inggriskan, pusing kepala saya. Untung saya ngajak anak putri saya yang pintar bahasa Inggris. Anak putri saya kebetulan dosen bahasa Inggris. Saya minta diajari anak saya, nggak apa-apa. Orang tua diajari anaknya, itu kata orang Jawa jenenganin kebun subudel gitu. Dalam hal kebaikan jangan main gengsi, betul? Kalau memang belum ngerti, nggak apa, tanya sama sang anak, tanya sama keponakan, tanya sama murid. Saya diajari anak saya Padang Bulan berbahasa Inggris, bisa saya. Tolong dengarkan hadrot rehat dulu. The moonlight is shining like the afternoon. Yuk sama. The moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Yuk sama-sama. Yuk, hadroh siap. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. The moonlight is shining like the afternoon. The moonlight is waving for calling. Remember this,
Lukman, Ustadz Miftah, Ustadz Riza, saya diminta untuk membacakan pada bulan berbahasa Palembang. Terangnya bulan, terangnya pecah siang, betul ya? Rembulannya lah ngajak-ajak, betul? Dipisahkan jangan tidak petang-petang, betul? Betul nggak ini? Ini dari Ustaz Miftah sama dari Pak Lukman tadi. Sinilah ku cerita kok, sinilah ku ceritakan untuk bekal peteng kele, betul ya? Betul. Nanti dibenarkan sendiri orang Palembang. Ini sebaiknya orang Palembang sendiri yang bacakan ini. Tempo hari saya ke daerah Sunda, di daerah Pangandaran juga kayak gitu. Caang bulan, caang yang seperti siang. Jadi rahmatan lil. Ini tadi dari Ustadz Miftah sama Ustadz Lukman ini. Bulan ada bahasa Komering, ada bahasa Palembang, komplit. Kenapa? Kan Kiai rahmatan lil. Di Sunda mendampingi adat Sunda, di Jawa mendampingi adat Jawa, di Palembang mendampingi adat Palembang, di Kampung mendampingi adat Lampung. Maka rahmatan lil. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah menjelang hamil berapa bulan tadi? 6. Ketemu seorang Nabi memanggil-manggil, Assalamualaikum ya rahmatullah. Salam untukmu hai rahmat Allah. Anda siapa? Kata Nabi tadi, Ana Ibrahim Al-Khalil. Aku Nabi Ibrahim yang dapat gelar Al-Khalil. Ada kabar apa? Kabar gembira Aminah, bayi yang ada dalam kandungan menjelang 6 bulan, An-Nabiyil Jalil, Nabi yang agung. Hakikat keagungan Nabi nggak ada yang ngerti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang 7 bulan, saya percepat kasetnya. Bermimpi ketemu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail langsung memanggil-manggil, Assalamualaikum, yang dipanggil laki-laki bukan Aminah, bayi yang ada dalam kandungan menjelang 7 bulan. Assalamualaikum ya man ikhtarahullah. Salam untukmu hai orang yang jadi pilihan Allah. Anda siapa? Ana Ismail Ad-Dabi. Aminah, aku kan Ismail yang tempo dulu mau di sebelah itu. Ad-Dabi. Ada perlu apa? Kabar gembira. Bayi yang ada dalam kandungan menjelang 7 bulan, An-Nabiyir Raji wal Mali. Aminah, Nabi yang agung, Nabi yang tinggi derajatnya dan yang senantiasa ceria wajahnya. Nabi nggak pernah merasa sakit walaupun disakiti, betul? Nabi nggak pernah cemberut walaupun dihina, walaupun dinistakan. Itu kayak hidup Nabi kayak gitu. Betul. Menjelang hamil 8 bulan, bermimpi ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memanggil-manggil, Assalamualaikum ya khiratallah. Anda siapa? Kata Nabi Musa, Ana Musa bin Imron. Saya Nabi Musa, putra Pak Imron. Nabi Musa sang ayah namanya Imron. Pak, Bu, maaf, nama Imron oleh Allah diabadikan menjadi nama sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim. Di Al-Quran ada surat Ali Imran, itu berisi sejarah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Syuaib dan sebagainya. Karena berisi sejarah, maka suratnya panjang. Saya tidak hafal. Saya hafalnya surat-surat yang pendek-pendek kayak Al-Falaq, Bin-Nas, Wal-Asri, itu saya. Betul. Maka dulu pernah ada cerita di pesantren, ada anak santri baru tiga anak santri datang, anak baru, ditanya sama Kiai, kamu namanya siapa?
Saya namanya Ngasri Kiai. Nama surat Al-Quran. Iya. Kamu siapa? Saya Falaki. Ini juga nama surat. Kamu siapa? Saya Imron. Nama surat juga ini. Kamu namanya siapa? Saya namanya Ngasri. Kata Kiai, kamu pasti hafal surat Al-Ngasri. Orang namanya Ngasri kok. Iya, saya hafal Kiai. Coba kamu baca. Hafal orang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kata Kiai, kamu namanya konsekuen. Namanya Asri pun hafal surat Wal 'Asri. Kamu siapa? Saya Falaki. Pasti hafal surat Al-Falaq. Iya Kiai. Coba kamu baca. Hafal orang pendek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Kiai bilang, kamu namanya gentleman. Namanya Falaki juga hafal surat Al-Falaq. Giliran Imron, ya pikiran. Sar-saran. Dredeg. Orang suratnya panjang sekali, kalau suruh baca gimana? Kamu namanya siapa? Diam aja, nggak mau jawab, khawatir suruh baca. Namanya siapa kamu? Diam lagi. Tetap ditanya sama Kiai, ya kamu namanya siapa? Akhirnya dia putar otak. Kiai, saya memang namanya Imron, cuma punya julukan Kulhu gitu loh. Akhirnya suruh baca Kulhu dia. Julukannya Kulhu. Tanya sama Kiai, kok pakai julukan Kulhu gimana? Ini Kiai, saya kan orang NU, suka tahlil, baca, kan ada Kulhunya. Hafal saya lama-lama. Bagus kata Kiai. Maka dulu ada sejarah. Ketika Nabi masih hidup, ada seorang imam, kalau mengimami habis baca Fatihah, maghrib, isya, subuh, rakaat pertama dan kedua nggak pernah ganti-ganti, senantiasa baca surat Ikhlas, surat Qul. Nggak pernah ganti-ganti. Sebagian jamaahnya bilang sama Nabi, Nabi itu kalau mengimami habis Fatihah, suratnya nggak pernah ganti-ganti, Qulhu saja. Surat Ikhlas terus, baik rakaat kedua maupun pertama. Kebetulan sang imam ketemu Nabi, ditanya, apa kamu kalau mengimami habis Fatihah suratnya nggak pernah ganti-ganti, surat Ikhlas terus? Iya Nabi. Gimana? Ceritanya gimana? Gini Nabi, saya amat mencintai surat Ikhlas Nabi. Benar-benar sangat mencintai, maka senantiasa aku baca baik di dalam maupun di luar sholat. Nabi bahkan membenarkan, benar kamu. Nabi mengatakan, hubbuka lil ikhlas, al-ikhlas yudkhilukal jannah, kata Nabi. Di dalam hal kamu mencintai surat Ikhlas, sampai berkali-kali kamu baca, surat Ikhlas bisa memasukkan kamu ke surga, kata Nabi. Maka Islam bukan agama yang sulit. Sesuai kemampuan kita, betul? Maka tolong, kalau ada G mengimami suratnya nggak pernah ganti-ganti, jangan diolok-olok gitu. Malah kadang-kadang buat tebakan, pasti ikhlas. Sama kita mencintai la ilaha illallah, kita baca terus. Maka Nabi mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi. Bacalah la ilaha illallah, kamu akan jadi orang yang berbahagia. Supaya bisa rutin pakai guru, namanya tarikat. Ada pembimbingnya, ada guide-nya. Jangan istihad sendiri, kita kan bukan levelnya istihad. Jangan coba mempelajari sendiri, itu pasti salah. Maka Nabi mengatakan, man fassarul Qur'an bi ra'yihi walau asoba faqad akhta'a, kata Nabi, barang siapa penafsir Al-Quran dengan pikiran sendiri walaupun benar tetap salah, kata Nabi. Harus ada guide pembimbing, nggak boleh tanpa guide. Mereka yang bilang itu kan dari kiai, kok Nabi itu? Ya kita kan kerjakan dari kiai juga, betul? Nggak bisa langsung dari Nabi, siapa yang betul Nabi? Nggak bisa. Pasti lewat pembimbing.
Maka Syekh Ihsan Jampes yang mengarang kitab Sirajul Thalibin, Sarah Minhajul Abidin, yang dapat gelar Al-Ghazalinya Indonesia, itu Mbak Ihsan Jampes. Dalam usia 30 tahun mampu menyusun kitab Sirajul Thalibin. Beliau mengatakan madhabul am qaulul imam. Jalannya orang bodoh kayak kita orang awam, biar bisa dekat dengan Allah, madhabul am qaulul imam, harus ikut imam, para ulama. Maka Nabi mengatakan al barakatu ma'a akabirikum, berkah ini adanya harus bersamaan dengan akabir. Akabir itu siapa? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Banten mengatakan al-akabir hum al-ulama. Akabir adalah para ulama. Kepingin selamat harus ikut akabir ulama. Jangan coba-coba berpikiran sendiri. Jangan menganggap pikiran ulama sama dengan pikiran kita. Jangan dianggap fatwa ulama setara dengan pendapat kita. Itu hilang barokah nanti. Itu Syekh Nawawi Banten itu orang luar biasa, Pak. Tokoh Indonesia yang dimuat dalam kitab Al-Munjid Internasional hanya ada 2. Tokoh Indonesia yang dimuat dalam Al-Munjid Internasional hanya ada 2. Pertama, Insinyur Soekarno sang proklamator. Kedua, Syekh Nawawi Banten. Yang salah satu cicitnya menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Termasuk cicitnya Dr. Zulfa Mustafa dari Tanjung Priok sana. Itu sejarah. Bahkan ada sejarah yang sangat menarik. Ketika Syekh Nawawi Banten selesai menyusun kitab Tafsir Munir, beliau ini hasil karyanya tidak kurang lebih 100 kitab, yang dicetak baru sekitar 48. Karya terakhir namanya kitab Tafsir Munir yang menggemparkan dunia. Selesai menyusun Tafsir Munir, Syekh Nawawi Banten diundang Al-Azhar University untuk diajak berdiskusi yang berkaitan dengan hasil karyanya. Tesisnya berjudul Tafsir Munir. Kebetulan Kiai Nawawi itu maaf Pak, Kiai Nawawi itu orangnya kecil, pendek, hitam, profilnya kurang menarik. Pembantunya Pak Yusuf orangnya tinggi, gagah, tinggi. Mau masuk kampus Al-Azhar, istirahat di kota kecil namanya Iskandaria atau Alexandria. Kurang lebih 7 tahun yang lalu saya ke Iskandaria, saya berziarah ke makam Syekh Abdul Abbas Al-Mursi di Alexandria dekat Eropa sana. Saya naik bilang sama Pak Yusuf, nanti kalau masuk kampus Al-Azhar, kamu yang pura-pura jadi Kiai Nawawi, saya pura-pura jadi pembantu kamu. Kok begitu Kiai? Gini Sob, yang profilnya kayak Kiai kan kamu, bukan saya gitu. Kan ada orang tampangnya kayak ulama, tapi otaknya manol kan tidak ada. Tapi ada orang yang kayak bodoh tapi alim. Nanti kan saya kalau ketahuan gobloknya gimana Kiai? Nanti saya kasih tahu caranya. Masuk kampus Al-Azhar, protokol kasih pengumuman pada para hadirin, para guru besar, para ulama, segenap sivitas akademika Al-Azhar University. Syekh Nawawi dari Banten, Pulau Jawa sudah hadir di tengah-tengah kita. Silakan menjemput Syekh Nawawi. Semuanya berebut atau bersalaman, cium tangan. Yang dicium itu yang gagah tinggi besar itu. Pak Nawawi bilang, Sob, kamu nanti pakai pakaian besar ulama, pakai sorban, pakai jubah. Pak Nawawi bawa tas di belakang gitu, kayak sales gitu. Datang kampus Al-Azhar, berebut salaman, cium tangan, yang dicium yang gagah tinggi tadi. Pak Nawawi tidak kopek. Pada saat memberikan jawaban di podium, protokol kasih pengumuman kepada para guru besar, para ulama, silakan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan tesis berjudul Tafsir Munir kepada Syekh Nawawi dari Banten, Pulau Jawa. Silakan naik ke mimbar terhormat untuk menjawab semua pertanyaan. Yang tampil yang gagah tadi Pak Yusuf bicara sebentar. Orang sudah dikasih caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru besar, para ulama, para dosen,
Sebelumnya mohon maaf, berhubung saya baru saja melaksanakan perjalanan jarak jauh, saya dalam kondisi capek, letih, payah. Mohon maaf, saya akan istirahat sebentar. Adapun semua pertanyaan nanti yang akan menjawab, saya wakilkan pembantu saya yang kecil ini gitu. Itu orang-orang Mesir, para dosen, para guru besar, semuanya heran. Lagi pembantunya aja kayak gitu alimnya gitu. Itu saya kenal Banten. Di tengah-tengah kesibukan ilmiah mampu menyelipkan humor. Syekh Naim Banten itu guru tarekat Qadiriyah Naksaban dari Syekh Khatib Sambas. Syekh Naim punya murid Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan Termas. Syekh Mahfud punya murid Syekh Hasyim As'ari Tebuiren Jombang, dan seterusnya. Syekh Hasyim As'ari Tebuiren Jombang punya murid siapa? Ki Haji Abdul Karim Lirboyo. Ki Abdul Karim punya murid siapa? Ki Haji Marzuki Dahlan Lirboyo. Ki Abdul Karim punya murid siapa? Ki Haji Makros Lirboyo. Ki Makros punya murid siapa? Ki Haji Nur Muhammad Iskandar Jakarta, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Menjelang hamil berapa tadi? 8 tadi ketemu Nabi Musa alaihis. Nabi Musa manggil-manggil, Assalamualaikum ya khiratallah. Anda siapa? Saya Musa bin Imran. Anda perlu apa? Kata Nabi Musa, Aminah, bayi yang ada dalam kandungan menjelang 8 bulan, man yanzilu alaihil Quran, Nabi yang akan dituruni Al-Quranul. Menjelang 9 bulan bermimpi ketemu Nabi Isa alaihis. Nabi Isa menyampaikan salam. Salamnya amat panjang. Assalamualaikum ya khotama Rasulillah danal qurbu minka ya Rasulullah. Anda siapa? Saya Isa bin Maryam. Aku Nabi Isa putra Bu Maryam. Ibu, kalau orang kampung saya, Mbok, sini ibu, maka air susu ibu singkatannya apa? ASI. Kalau air susu Mbok singkatannya apa? Asem gitu. Yang paling gak enak kalau air susu Umi singkatnya itu gak enak sekali. Apa gak enak? Ya jangan disingkat kalau gak enak gitu. Anda siapa? Saya Isa bin Maryam. Anda perlu apa? Kabar gembira Aminah. Bayi yang ada dalam kandungan menjelang 9 bulan adalah an-nabiyul mukarram bar-rasul mu'adzam. Kata Nabi Isa, Nabi yang mulia, Rasul yang agung. Setelah 9 bulan, menurut perhitungan ilmu kandungan, 9 bulan tepat itu tanggal 10 bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Akan tetapi karena tanggal 10 Rabiul Awal ini hari Sabtu, Allah tidak menghendaki Nabi lahir hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu kan harinya orang Yahudi berdoa di rumah ibadahnya. Kalau Nabi lahir hari Sabtu, jangan-jangan ada orang Yahudi yang mengklaim, ya pantas ya kalau Muhammad jadi orang besar, kan lahirnya hari Sabtu bersama dengan doanya orang Yahudi. Klaim semacam itu dihapus oleh Allah. Maka Nabi lahir walaupun tanggal 9 bulan itu tanggal 10, Nabi nggak lahir pas 9 bulan. Tanggal 11 Maulid, Nabi baru lahir. Kenapa? Hari Ahad. Allah tidak menghendaki Nabi lahir hari Ahad. Kenapa? Kalau Nabi lahir hari Ahad, jangan-jangan ada orang Nasrani yang mengklaim layak Muhammad jadi orang beriman, lahirnya hari Ahad. Kan banyak orang-orang yang berdoa di gereja itu. Klaim itu dihapus oleh Allah. Maka Nabi lahir hari Senin, bukan harinya orang Yahudi, bukan harinya orang Nasrani. Supaya umat manusia tahu kehebatan Nabi, bukan karena hari lahirnya, bukan karena tanggal lahirnya, bukan karena bulan lahirnya, karena sosok pribadi itu Nabi sendiri pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan umat Islam. Maka Nabi Isa mengatakan an-nabiyul mukarram bar-rasulul mu'adzam, Nabi yang mulia, Rasul yang agung. Ini yang bilang Nabi Isa. Dan Nabi Isa sampai sekarang masih hidup, belum meninggal dunia.
sampai hari ini ada 4 orang nabi yang masih hidup, semuanya sebagai umat Islam. Salah satu keistimewaan agama Islam mempunyai umat yang terdiri para nabi. Pertama Nabi Idris alaihis, kedua Nabi Ilyas alaihissalam, ketiga Nabi Khidir alaihissalam, keempat Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. 4 nabi ini kalau ada wali wafat semuanya takziah bersama sampai sekarang. Bahkan Nabi Khidir ini kalau awal tahun berbagan perlente kayak anak-anak muda. Kadang-kadang masuk mall, kamu nggak ngerti juga. Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup. Bahkan saya baca dalam kitab Tafsir Sawi, barang siapa yang hafal nama Nabi Khidir, nama aslinya Nabi Khidir, hafal nama orang tuanya, hafal nama julukannya, orang itu akan meninggal dalam keadaan Islam. Allahumma amin. Maka orang kampung saya sering menyebut-nyebut nama asli Nabi Khidir, nama orang tuanya, nama julukannya, bahkan disebut pakai lagu Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Ayo Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan. Ayo Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Abul Abbas Balya bin Malkan Nabi Khidir Habibur Rahman. Kepada Ustaz Riza, keluarga, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an Sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi dzalkalimati sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khotoyana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadzal bait ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal fuyudat wa kathratil arzak wal istiqamah was sikhah wal afiyah wa ala alihi was sahbihi barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.